Hello everyone. In previous lecture we had seen review of slow and non-moving items and input output ratio analysis. So in that in the review of slow and non-moving items we had seen the different terms, that is the what is mean by dormant stock, absolute items, slow moving items, and these non moving items and slow moving items, while detecting that periodic report, absolute items and moving ratios is considered. Okay, so just we will quickly say what we had seen in the previous lecture. In that we had seen that terms were very important from your exam point of view, that is the slow moving, what is dormant, and absolute items. Okay, slow moving means its name only indicates that is there, means slowly moving. I had also given example also. Then dormant materials means these are the seasonable products, and absolute items means they are become useless after the some period of time. And while detecting that slow and non moving items, that following steps are taken, that is means these periodic report, absolute items and moving ratios, these are considered while detecting slow and non moving items. So periodic report means that monthly or quarterly report is prepared on non moving items, and amongst that it we can know that is the purchase, consumption and balance in hand. And absolute items means they are become useless with the passage of time. And moving ratios means what, in means if you have to isolate what is slow moving, what is dormant and what is dead stock, so that time moving ratios is calculated. So these ratios show turnover of all these products. For means that turnover we have to show to the upper management. Then we had seen the input output ratio analysis. So input output ratio means what, that is input means what we are giving, we are using raw materials for that, and amongst from that what is the quantity we gain, means it is the relation between the quantity of material charged to the production process and the quantity of material in the final product. So this is input output ratio, and we had seen its advantages. Okay, so before that we had studying these techniques of all inventory control. So in ABC analysis we had studied this A, B, C items are there, so all costly products are in the A items, then moderate or reasonable products they are in the B items, and C means all cheaper items are in C category. Then we had seen economic order quantity, and this EOQ method is used to find out how much of the inventory is to be ordered. In that that method for determination of EOQ are the tabular determination of EOQ, graphic presentation of EOQ, and determination of EOQ by an algebraic formula. Okay, and in that EOQ method, that is different ordering cost, means that is the cost of paperwork involved in placing an order, like use of paper, typing, posting, filling, it includes in ordering cost. And another is the inventory carrying cost. So that is inventory carrying cost, rent of storage, cost of insurance and taxes, salaries of storekeeper. So all these in inventory carrying cost. Okay, and then we had seen the perpetual inventory system. So it consists of bin card, store ledgers and continuous stock taking. Then review of slow and non moving items and IO ratio. Then now we will see, that is the another technique, next technique is the setting of various levels. So what is mean by while understanding this you should know what is mean by inventory levels. So inventory levels means what, the inventory levels means quantity of item which we are going to have in inventory department. So जे काही टोटल आयटम्स असतात त्याची क्वांटिटी किती आहे ती आपल्याला सेट करायची असते.
त्याला सेटिंग ऑफ व्हेरियस लेवल्स बोलतात. बिकॉज इन अवर बिझनेस, इन अवर इन्व्हेंटरी, ओके, सो आपल्या बिझनेसमध्ये इन्व्हेंटरी आहे, देन हाऊ मच स्टॉक इज टू मेंटेन, बिकॉज डिफरंट टाईप्स ऑफ गुड्स दे आर यूज फॉर सेल. सो ज्या वस्तूच्या लेवल डिटरमाइन करायच्यात, सो मग त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम लेवल्स असते. म्हणजे काय तर मॅक्झिमम आता किती, सपोज मेडिकल स्टोअर आहे माझं, सो त्या माझ्या मेडिकलमध्ये, फार्मसीमध्ये जर आता ओमी हा प्रॉडक्ट खूप जातो आहे, ओके, डेली, देन मग त्या ओमीच्या किती स्टॉक, मॅक्झिमम किती स्टॉक करून ठेवायचा ओमीचा, ओके, मीन्स सपोज पर डे 200 स्ट्रिप्स माझ्या ओमीच्या जात आहेत, 200 युनिट्स जात आहेत ओमीचे, ओके. सो जर आपण जर मंथली कॅल्क्युलेशन केलं तर इट विल, मंथली जर कॅल्क्युलेशन केलं तर इट विल 6000, ओके. मंथली कॅल्क्युलेशनमध्ये मग मला ओमीच्या स्ट्रिप्स 6000 लागतील. सो जर 6000 लागतील तर मॅक्झिमम किती स्टॉक करून ठेवायचा, 6000 लागणार आहेत तर मग 6500 स्टॉक करायचा. ॲव्हरेज स्टॉक मग किती करून ठेवायचा, मीन्स 200 रोजच जातात का, मीन्स नॉर्मल जर आता 200 आहे, सो मिनिमम 120सुद्धा जातील पर डे, ओके. देन 160सुद्धा जाऊ शकतील, 160, देन 150 ह्या रेंजमध्ये सुद्धा जाऊ शकतील. रोज 200 जातील असं काही नाही ना. सो 160 मग नॉर्मल रेंज होऊ शकते, 170 होऊ शकते किंवा 150 होऊ शकते, ओके. सो मॅक्झिमम आता ह्या ज्या लेवल आहेत, मीन्स मॅक्झिमम स्टॉक लेवल आहे, देन मिनिमम स्टॉक लेवल आहे. मिनिमम म्हणजे काय तर कमीत कमी त्याचा स्टॉक किती असला पाहिजे माझ्याकडे, ओके. मीन्स सपोज आता मला मंथली 6000 स्ट्रिप्स लागत आहेत ओमीच्या, सो माझ्याकडे त्याचा मिनिमम स्टॉक किती असला पाहिजे, 1000 असला पाहिजे. तो किती असला पाहिजे तो डिटरमाइन करायचा. ह्याच्यासाठी ह्या लेवल्स आहेत त्या फिक्स केलेल्या असतात. देन रिऑर्डर लेवल इज देअर ऑल्सो. सो रिऑर्डर म्हणजे काय, रिऑर्डर, पुन्हा परत ऑर्डर देणं. मीन्स सपोज मला आता 6000, मी आता ओमीच्या स्ट्रिप्स आहेत आय थिंक मीन्स 6000 ऑर्डर केल्या आहेत, ओके. आता आणि आता 6000 त्या संपल्या, 6000 नाही, सॉरी, 6000 मी ऑर्डर केल्या, तर त्याच्यामधल्या आता बाकीच्या सगळ्या विकून झाल्या ओमीच्या स्ट्रिप. आणि आत्ता 15 दिवसानंतर किंवा समजा एक 25 डेज लॅटर, ओके, समजा जर 1000 स्ट्रिप माझ्याकडे काय आहेत, शिल्लक आहेत. सो मग आता मी किती स्टॉक आहे तो रिऑर्डर लेवल म्हणजे आता मी परत ऑर्डर किती द्यायची, तो पिरियड असतो, तो काय असतो तर कधी द्यायची मग परत रिऑर्डर, मीन्स किती क्वांटिटी असताना मी परत ऑर्डर द्यायची. सपोज 6000 मागवल्या होत्या आणि आता त्याच्यामधल्या 1000 शिल्लक आहेत. सो 1000 शिल्लक असताना ऑर्डर द्यायची, त्यालाच काय बोलतात रिऑर्डर लेवल. एवढं आता शिल्लक आहे आणि आता परत ऑर्डर द्यायचे म्हणजे रिऑर्डर लेवल. मिनिमम स्टॉक लेवल म्हणजे मिनिमम माझ्याकडे किती स्टॉक असला पाहिजे त्या ओमीच्या स्ट्रिपचा ते डिटरमाइन करायचं असतं. आणि दुसरी लास्ट लेवल आहे ती काय आहे तर डेंजर लेवल आहे. डेंजर लेवल म्हणजे काय तर अंडर स्टॉकिंग होतं, मीन्स इमर्जन्सी आधीपासून, म्हणजे असं जर काही झालं, अशी एखादी सिच्युएशन क्रिएट झाली की ज्याच्यामुळे आपल्याला ते जे काही गुड्स आहेत ते येऊ शकले नाहीत. मीन्स फॉर एक्झाम्पल लॉकडाऊन, मीन्स जेव्हा सिरियस खूप स्ट्रिक्टली लॉकडाऊन होतं इन द मंथ ऑफ मार्च, एप्रिल, मे ऑल्सो, ओके. सो दॅट टाईम मीन्स अशी सिच्युएशन आली होती मीन्स फार्मसीजमध्ये की खूप म्हणजे प्रॉडक्ट्स आहेत हे खूप शॉर्ट पडायचे ड्यू टू कोरोना सिच्युएशन. खूप मीन्स प्रॉडक्ट आहेत ते इथपर्यंत मार्केटपर्यंत पोचू शकत नव्हते. सो अशी डेंजर लेवल येते, मीन्स काही इमर्जन्सी केसेस असतात, असे जर काही असे लॉकडाऊन, स्ट्राईक्स वगैरे अशा कंडिशन आल्या आहेत, सो तेव्हा माल येऊ शकत नाही. बट दे नंतर आपल्याला काय करावं लागतं, वी हॅव टू डू द इमर्जन्सीज, देन 11th hour रश इज देअर, देन वी हॅव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दॅट पिरियड, पर्टिक्युलर पिरियड. सो त्या लेवलला डेंजर लेवल असं बोलतात, ओके. सो ह्या ज्या लेवल सेट केलेले आहेत, मॅक्झिमम स्टॉक लेवल आहे, मिनिमम स्टॉक लेवल आहे, रिऑर्डर लेवल आहे, देन डेंजर लेवल आहे, दीज आर नॉट परमनंट, ओके. ह्या परमनंट लेवल्स नाही आहेत. ह्या लेवल्स काय होत असतात,
मीन्स पिरियॉडिकली चेंज, इयरली चेंज होऊ शकतात, देन क्वार्टरली चेंज होऊ शकतात, पिरियॉडिकली दे कॅन चेंज, मीन्स ॲज पर डिमांड असेल, कस्टमर्स डिमांड असेल, देन प्रॉडक्ट किती चालतो आहे, मार्केट ट्रेंड काय आहे, लोकांच्या फॅशन हॅबिट्स काय आहेत, सो ह्या सगळ्यावरती हे काय करतं तर डिपेंड करत असतं. सो नाऊ वी विल सी दीज ऑल लेवल वन बाय वन इन detail. Okay, so these are important levels, and this means definition parts is there, maximum, all this definition parts. So this ask in your exam, and it's very very important. Okay, so see very carefully at till end. So now first is the maximum stock level. Maximum म्हणजे काय तर जास्तीत जास्त स्टॉक किती असावा आपल्याकडे, त्या लेवलला काय बोलतात मॅक्झिमम स्टॉक लेवल. मीन्स मॅक्झिमम स्टॉक लेवल रिप्रेझेंट्स द अप्पर लिमिट. ओके, अप्पर लिमिट म्हणजे जास्तीत जास्त किती असला पाहिजे, बियॉन्ड विच द क्वांटिटी ऑफ एनी आयटम इज नॉट नॉर्मली अलाउड टू राईज. म्हणजे काय तर मॅक्झिमम, आता माझ्याकडे समजा मी ठरवले की 6000च मला पाहिजेत मॅक्झिमम, सो 6000च असले पाहिजेत. सो 6000च्या वरती माझी ऑर्डर कधीही जाता कामा नाही आहे. 6000 स्ट्रिप्स हव्यात. ओके, और एनी मीन्स आता सपोज मी ठरवलं की मला ओमी आहे, ओमी कॅप्सूल आहे. ओके, वेल नोन एक्झाम्पल ओमी किंवा क्रोसिन आहे. क्रोसिनचे मला 10 बॉक्सेस लागतात पर मंथ. ओके, सो 10 बॉक्सेसच असले पाहिजेत माझ्याकडे. 10 बॉक्सेसच्या वरती माझ्याकडे काय क्वांटिटी असता कामा नाही आहे. म्हणजे काय 10 हे माझं अप्पर लिमिट झालं, हायेस्ट लिमिट झालं, मॅक्झिमम लिमिट झालं. सो बियॉन्ड विच मीन्स अबव दॅट 10. ओके, अबव दॅट 10 दॅट क्वांटिटी ऑफ एनी आयटम इज नॉट नॉर्मली अलाउड टू राईज. ओके, 10च्या वरती इट इज नॉट अलाउड. 10च्या वरती काय नाही आहे तर अलाउड नाही आहे. सो त्याला काय बोलतात तर मॅक्झिमम स्टॉक लेवल असं म्हणतात, जी काय रिप्रेझेंट करते अप्पर लिमिट मीन्स हायेस्ट लिमिट, की ज्याच्यावरती मीन्स बियॉन्ड विच द क्वांटिटी ऑफ एनी आयटम इज नॉट नॉर्मली अलाउड टू राईज, की त्याच्यावरती ती क्वांटिटी आहे ती अलाउ केली जात नाही. सो हे जे पॉईंट्स आहेत मीन्स मॅक्झिमम, मिनिमम, सो आपल्या फार्मसीज असतील, फार्मसीजला सुद्धा हे उपयोगी पडतात. और मोस्टली लार्ज स्केल बिझनेस ऑर्गनायझेशन्स असतील, सो मोस्टली देअर इट इज यूज. ओके, then see one formula is there for the calculating maximum stock level is the maximum level is equal to reorder level plus reorder quantity means reorder level कधी करायची आहे ती, देन क्वांटिटी किती क्वांटिटीमध्ये आहे मीन्स रिऑर्डरचा काय असतो तो पिरियड असतो पर्टिक्युलर 10 days 15 days मायनस मिनिमम कन्झम्पशन. ओके, मिनिमम कन्झम्पशन त्याच्यामधून मायनस करायचं आहे. मिनिमम कन्झम्पशन म्हणजे कमीत कमी किती आता वापरलं जाणार आहे. सो ते मिनिमम कन्झम्पशन कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी वेगळा फॉर्म्युला आहे खाली जो आहे तो. ओके, हे दिस फॉर्म्युले यू हॅव टू मग अप दिस फॉर्म्युले, यू हॅव टू रिमेंबर दिस फॉर्म्युले अँड यू हॅव टू राईट इन युअर एक्झाम, इन युअर थिअरी एक्झाम. सो मिनिमम कन्झम्पशनसाठी हा फॉर्म्युला आहे मिनिमम कन्झम्पशन पर वीक मीन्स पर वीक प्रत्येक आठवड्याला मिनिमम किती जातात मग ओमीच्या माझ्या स्ट्रीप. ओके, मिनिमम प्रत्येक आठवड्याला समजा 120 जात असतील एक्झाम्पल. ओके, सी दिस एक्झाम्पल ओनली 120 जात असतील. सो मिनिमम रिऑर्डर पिरियड मग 10 डेजचा पिरियड आहे, 15 डेजचा आहे. सो मग मिनिमम आता 10 to 15 आहे, मिनिमम मग 10 येतो पिरियड, त्याने कॅल्क्युलेशन करायचं असतं. ओके, सो लास्टला आपण बघणार आहोत हे ज्या फॉर्म्युले जे आहे ते लास्टला आपण बघूया. एक एक्झाम्पल आहे. ओके, त्याच्या थ्रू बघूया. सो अजून तुम्हाला व्यवस्थित क्लिअर होईल ती आयडिया. सो हे जे आहे मॅक्झिमम स्टॉक लेवल फॉर पर्टिक्युलर आयटम इज फिक्स आफ्टर कन्सिडरिंग द रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ मटेरियल. ओके, मीन्स कंझ्युम किती केलं जातं तो पर्टिक्युलर मटेरियल त्याचा रेट. देन स्टोरेज स्पेस अवेलेबल मीन्स मॅक्झिमम आपण स्टॉक करून ठेवणार आहे, ऑर्डर देणार आहे, बट तो मॅक्झिमम स्टॉक ठेवायला वी मस्ट हॅव स्पेस फॉर स्टोरेज दॅट. ओके, मीन्स स्टोरेज स्पेस अवेलेबल. देन अमाऊंट ऑफ कॅपिटल नीडेड अँड अवेलेबल
बिकॉज आता एवढी इन्व्हेस्टमेंट करायची आहे, जर आता एवढे 6000 युनिट्स आहेत, ओके, एवढी मॅक्झिमम जर ऑर्डर द्यायची आहे, देन डेफिनेटली वी हॅव टू इन्व्हेस्ट मनी, देन वी हॅव टू मीन्स वी हॅव टू कॅपिटल, ओके, दॅट कॅपिटल मस्ट हॅव. देन नेचर ऑफ मटेरियल मीन्स नेचर ऑफ मटेरियल, आता काही मटेरियल आहे मीन्स सम आर पर्निशेबल गुड्स. पर्निशेबल म्हणजे काय, तर काही गुड्स लवकर खराब होतात, मीन्स जसं की मिल्क अँड मिल्क प्रॉडक्ट्स आहेत, देन व्हेजिटेबल्स फ्रूट्स आहेत. सो ह्याचा मॅक्झिमम स्टॉक असं म्हणजे खूप करू शकत नाही, बिकॉज काय आहे ते पर्निशेबल प्रॉडक्ट्स आहेत, लवकर खराब होणारे पदार्थ आहेत हे. सो आता मीन्स मिल्क प्रोडक्ट जर असतील त्याचं काय केलं जातं, मीन्स मोस्टली 1 डेचा स्टॉक, 1 डे 2 डेजचा, फार फार तर 2 डेजचा स्टॉक आहे तो फक्त त्याचा करून ठेवला जातो, 1 or 2 डे, हार्डली 1 or 2 डे, त्याच्यावरती स्टॉक त्याचा कधीच केला जात नाही. देन मार्केट ट्रेंड, फॅशन हॅबिट्स, देन गव्हर्मेंट रिस्ट्रिक्शन्स मीन्स काही ह्याला गव्हर्मेंट रिस्ट्रिक्शन्स पण असतात, की आता काही पर्टिक्युलर असे असतात प्रॉडक्ट की आपण खूप त्याचा स्टॉक करू शकत नाही, गव्हर्मेंटचे रेस्ट्रिक्शन्स असतात. देन रिस्क इन्व्हॉल्ड ड्यू टू फायर, डिटोरिएरेशन ऑफ द प्रॉडक्ट, थेफ्ट. सो ह्या रिस्क इन्व्हॉल्ड असतात. आपण मॅक्झिमम आपण म्हटलं जरी स्टॉक मेंटेन करायचा तर ह्या रिस्क असणार आपल्याला, आग लागू शकते, चोरी होऊ शकते, ते प्रॉडक्ट आहेत हे खराब होऊ शकतात. सपोज आता इंजेक्शन्स आहेत, आता ह्युमन ॲक्ट्रापेड आणलं मी आणि मी म्हटलं मला तर आता एक ते इन्सुलिन येतं, ते डायबेटिक फॉर्म्युलेशन असतं, ओके, तुम्ही बघितलं असेल जर तुमच्या आजूबाजूला कोणी डायबेटिक्सचे पेशंट असतील, इन्सुलिन, ओके, ते इंजेक्शन असतं इन्सुलिनचं, और तुमचं जर मेडिकल असेल तर तुम्हाला माहिती असेल ते ह्युमन ॲक्ट्रापेड, ह्युमन मिक्स्टार्ड, ओके. आता फ्रीज असतो, ते कंपल्सरी फ्रीजमध्ये ठेवायला लागतं मेडिकलमध्ये, ओके. सो त्यात फ्रीजमध्ये जेवढा राहील त्याचा स्टॉक करून ठेवू शकतो. बट मी जर म्हटलं की मला खूप हा स्टॉक लागणार आहे आणि मी मॅक्झिमम ते खूप काहीतरी 1000 मीन्स 1000 इंजेक्शन, देन 3000 इंजेक्शन्स अशी मागवली, बट आता तेवढी माझ्याकडे स्टोरेजच कॅपॅसिटी नाही आहे, ओके. देन ते काय होणार तर खराब होऊन जाणार, नंतर डिटोरिएट होणार तो प्रॉडक्ट. देन लीड टाईम फ्रॉम द डेट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर. सो आता लीड टाईम म्हणजे काय, तर लीड टाईम मीन्स टाईम गॅप बिटवीन प्लेसमेंट ऑर्डर अँड टाईम ऑफ ॲक्च्युअल रिसिप्ट. मीन्स ऑर्डर दिल्यानंतर ओके, तो जो टाईम असतो आणि परत आपल्याकडे ते येईपर्यंत, आपल्याला रिसीव होईपर्यंत तो जो मधला काही टाईम असतो त्याला लीड टाईम बोलतात. मीन्स ऑर्डर द्यायला किती टाईम लागला, सो मग ते ऑर्डर देऊन ते प्रॉडक्ट यायला किती टाईम लागला, तो म्हणजे लीड टाईम असतो, ओके. डेफिनेशन आपल्याला लीड टाईमची बघायची आहे नंतर. सो मॅक्झिमम स्टॉक लेवलला हे सगळे जे फॅक्टर्स आहेत, मीन्स रेट ऑफ कन्झम्पशन, स्टोरेज स्पेस, कॅपिटल निडेड, रिस्क ड्यू टू फायर, डिटोरिएरेशन, थेफ्ट, नेचर ऑफ मटेरियल, मार्केट ट्रेंड, फॅशन हॅबिट्स, गव्हर्मेंट restrictions. So all these factors are considered. So this is about the maximum stock level. Then next is the minimum stock level. Minimum stock level म्हणजे काय, तर कमीत कमी किती स्टॉक करून ठेवायचा. सो त्याला काय बोलतात तर मिनिमम स्टॉक लेवल म्हणतात, और त्यालाच दुसरं नाव आहे सेफ्टी स्टॉक बोलतात, और बफर स्टॉकसुद्धा बोलतात ह्याला. बफर तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारलं जाऊ शकतं, व्हॉट इज सेफ्टी स्टॉक म्हणजेच काय, तर मिनिमम स्टॉक लेवल और बफर स्टॉक असं सुद्धा विचारलं जातं तुम्हाला. सो मिनिमम स्टॉक लेवल म्हणजे काय, तर मिनिमम क्वांटिटी ठरलेली असते. मीन्स ओमेच्या स्ट्रीप आहेत ह्याची 120 मिनिमम 120च असलं पाहिजे मिनिमम. 120 जेव्हा असेल तेव्हा रिऑर्डर द्यायची, म्हणजे काय परत ऑर्डर द्यायची. 120 जर ठरलं आहे ओमीच्या स्ट्रीप म्हणजे सेट केली आहे लेवल, ही मिनिमम लेवल काय आहे ओमीच्या स्ट्रीपची तर 120. सो 120च्या खाली कधीच ओमीच्या स्ट्रीप कमी असता कामा नाही आहेत, ओके. नाव सी इट इज द लोअर लिमिट बिलो विच द स्टॉक ऑफ एनी आयटम, ओके. लोअर लिमिट आहे हे, मगाशी बघितलं ते काय होतं अप्पर लिमिट, बियॉन्ड विच दॅट, ओके. मगाशी आपण काय बघितलं अप्पर लिमिट बघितलं. सो बियॉन्ड विच क्वांटिटी ऑफ एनी आयटम इज नॉट अलाउड अँड हिअर इज
इट्स अ लोअर लिमिट. सो बिलो विच, तिथे काय होतं बियॉन्ड विच म्हणजे वरती, बिलो म्हणजे ह्याच्या खाली असता कामा नाही आहे. दॅट स्टॉक ऑफ एनी आयटम इज नॉट अलाउड टू फॉल, ह्याच्या खाली कमी होता कामा नाही आहे. आणि इथे काय बघितलं राईज म्हणजे ह्याच्या वाढता कामा नाही आहे त्याच्यापेक्षा, आणि मिनिमम जे आहे त्याच्या अजून खाली येता कामा नाही आहे. दॅट इज द मिनिमम स्टॉक लेवल. सो now see, the main purpose of determining this limit is to protect against the possibility of particular item going out of stock. out of stock होतं म्हणजे काय होतं तर शिल्लकच नसतो. ओके, मीन्स कस्टमर आला, कस्टमर मास्क म्हणे ओके मास्क हवा आहे कस्टमरला, कस्टमरने मागितला मास्क, बट आता मास्क अवेलेबलच नाही आहे. सॅनिटायझर मागितला, सॅनिटायझर अवेलेबलच नाही, म्हणजे काय आउट ऑफ स्टॉक झालं, म्हणजे काय नाहीच आहे, विकण्यासाठीच नाही आहे. सो अशी कंडिशन येऊ नये. ओके, बिकॉज काय होतं त्याच्यामुळे कस्टमर आहेत ते परत जातात. सॅनिटायझर नाही आहे दुकानामध्ये, मास्क नाही आहे, ओके हँडवॉश नाही आहे, देन ओके सर काय होतं मग कस्टमर आहेत ते परत जातात, आपले कस्टमरचा व्ह्यू आहे तो चेंज होतो. ओके, सो हा मेन पर्पज काय आहे, ही जी लेवल आहे म्हणजे मिनिमम स्टॉक लेवल कमीत कमी किती असली पाहिजे. सो ह्याचा मेन हा एमच काय आहे की कुठलाही आयटम हा आउट ऑफ स्टॉक होता कामा नाही आहे. अँड देर इज फर्दर डेंजर ऑफ स्टॉपेज ऑफ इट्स प्रोडक्शन अँड सप्लाईज. ओके, मीन्स पुढे मग जाऊन काय होतं तर पर्टिक्युलर त्याचं प्रोडक्शन आहे ते थांबतं. ओके, अगेन्स्ट द मीन्स पुढे जाऊन काय होणार, कुठलं तरी प्रॉडक्ट आहे त्याचं प्रोडक्शन समजा थांबलं किंवा सप्लाय थांबला. सो त्याच्यासाठी मग ही मिनिमम स्टॉक लेवल आहे ते डिटरमाइन केली जाते. असं झालं समजा आता आपल्याकडे मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं आहे की मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल आहे ते चायनामधून येत होतं. ओके, सो वन ऑफ माय क्लासमेट इज देअर इन द पिरॅमल महाड विच इज लोकेटेड ॲट महाड, पिरॅमल हेल्थकेअर, पिरॅमल फार्मा. सो that time he told me that now production is going on. Okay, but now situation is that all the raw materials coming from the China, most of the raw material is coming from the China, and nowadays that time means in the month of I think April. Okay, that time flights were stopped due to this corona situation. So that time situation was raised that production will be stopped after some days because all raw material will be finished, stock is not there, and now all the raw material is finished, so the production will be stopped. So that situations happen. सो सो दिस मिनिमम स्टॉक लेवल आहे ती काय केली जाते तर डिटरमाइन केली जाते. सो मेन पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग दिस लिमिट इज वॉट टू प्रोटेक्ट अगेन्स्ट द possibility of particular item which is going out of stock, and means there is further danger of stoppage of its production and supplies. Okay, so this is minimum stock level, and see this level is fixed taking into the following factors, taking consideration into following factors, that is the average rate of consumption and lead time. म्हणजे काय तर ही लेवल डिटरमाइन करण्यासाठी ॲव्हरेज रेट ऑफ कन्झम्शन आहे. ॲव्हरेज रेट मीन्स किती ॲव्हरेजली किती जाऊ शकतं जास्तीत जास्त. मीन्स आता मी बोलते आहे की माझ्याकडे 200 स्ट्रिप्स ओमीच्या डेली जात आहेत, बट असं नाही आहे रोजच 200 स्ट्रिप्स जातील असं काही नाही आहे फिक्स. आज 160 जातील, उद्या 150 जातील, परवा 170 पण जाऊ शकतील. सो ह्या सगळ्याचं मी काय करणार एक ॲव्हरेज काढणार आणि मी ॲव्हरेज व्हॅल्यू सांगणार की 160 ही माझी ॲव्हरेज व्हॅल्यू आहे, दॅट इज द ॲव्हरेज रेट ऑफ कन्झम्शन. अँड नाव सी व्हॉट इज द लीड टाईम. सो दिस डेफिनेशन ऑफ लीड टाईम इज इम्पॉर्टंट. लीड टाईम इज द टोटल टाईम कन्झ्युम बिटवीन द रेकग्नेशन ऑफ द नीड ऑफ ॲन आयटम. म्हणजे काय लीड टाईम म्हणजे काय असा टाईम, टोटल टाईम कन्झ्युम किती वेळ लागतो कशामध्ये, बिटवीन द रेकॉग्नेशन ऑफ द नीड ऑफ आयटम. मीन्स आपल्याला समजलं आहे आपल्याकडे आता हे शॉर्ट आहे, म्हणजे नीड म्हणजे काय तर ओमीच्या स्ट्रीप आता माझ्याकडे शॉर्ट झाल्यात आणि मला आता ऑर्डर देण्याची गरज आहे. ओके, हे मी काय केलं रेकॉग्नाइज केलं. ओके, देन मी काय दिली ऑर्डर दिली.
स्टॉकिस्ट होते त्यांना मी काय दिली, ऑर्डर दिली स्टॉकिस्टना. देन टिल द टाईम इट इज रिसिव्ड फॉर यूज. सो ऑर्डर दिली मी, त्यांनी ऑर्डर आहे ती मला काय केली, पाठवली. त्यांनी ऑर्डर लिहून घेतली, माल पॅक केला सगळा आणि ऑर्डर मला ट्रान्सपोर्टने त्यांनी पाठवली. सो हा जो मधला जो पिरियड आहे म्हणजे काय की जिथे मला कळतं, जिथे मला रेकग्नाइज होतं मला ओमीच्या स्ट्रीपची गरज आहे. सो हे कळल्यानंतर मी ती ऑर्डर देते. ओके, स्टॉकिस्टला ऑर्डर देते. देन ते मला काय देतात, हा जो माल आहे मीन्स ओमीच्या काही स्ट्रिप्स असतील ते मला त्या पाठवून देतात. ओके, हा ज्या मधला जो पिरियड असतो माझ्याकडे येईपर्यंतचा, टिल द टाईम इट इज रिसिव्ड फॉर यूज. ओके, म्हणजे काय मला रिसीव होणार आहेत ह्या, मी फर्दर यूज करणार आहे त्याचा. सो ऑर्डर मी देते त्यांना. ओके, मला रेकग्नाइज होतं ऑर्डर द्यायला पाहिजे, मी त्यांना ऑर्डर देते आणि ऑर्डर दिल्यानंतरचा हा जो काही मधला वेळ असतो की माझ्याकडे त्या येईपर्यंत ओमीच्या स्ट्रीप, त्या टायमिंगला काय बोलतात तर लीड टाईम असं म्हणतात. आलं लक्षामध्ये लीड टाईम म्हणजे काय आहे ते. देन सी जसं की मॅक्झिमम स्टॉक मॅक्झिमम लेवलला जसा फॉर्म्युला होता तसा सेम फॉर्म्युला मिनिमम लेवलसाठी सुद्धा आहे. सो यू हॅव टू मग अप दिस फॉर्म्युला, यू हॅव टू रिमेंबर दिस फॉर्म्युले. हे जे फॉर्म्युले आहेत हे तुम्हाला लक्षात ठेवले पाहिजेत, हे तुम्हाला पाठ केले पाहिजेत. सो सी मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रिऑर्डर लेवल. ओके, रिऑर्डर लेवलची मी जनरल आयडिया तुम्हाला सांगितलेली आहे. मायनस नॉर्मल कन्झम्पशन पर वीक, नॉर्मल किती जात आहेत पर वीक. ओके, इंटू ॲव्हरेज डिलेवरी टाईम. मीन्स ॲव्हरेज डिलेवरी टाईम काय असेल, मीन्स डिलेवरी टाईम मीन्स 5 days. ऑर्डर दिल्यानंतर 5 daysमध्ये येतात, और 4 daysमध्ये येतात, 3 daysमध्ये येतात, 10 daysमध्ये येतात. सो त्याचं काय करायचं, तो टाईम कॅल्क्युलेट करायचा. दॅट इज द ॲव्हरेज डिलेवरी टाईम. ॲव्हरेजली कधी येतात म्हणजे दॅट टाईम इज द ॲव्हरेज डिलेवरी टाईम. अँड नॉर्मल कन्झम्पशन पर वीक किती हे होतं कन्झम्पशन होतं, दॅट इज द नॉर्मल कन्झम्पशन पर वीक. सो मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रिऑर्डर लेवल मायनस नॉर्मल कन्झम्पशन पर वीक इंटू ॲव्हरेज डिलेवरी टाईम. ओके, ही काय झाली तर मिनिमम लेवल झाली. मिनिमम लेवल म्हणजे काय तर मिनिमम लेवल म्हणजे अशी म्हणजे कमीत कमी आता समजा 120 मी ठरवलं ही मिनिमम लेवल आहे. सो ओवीच्या स्ट्रीप माझ्या फार्मसीमध्ये 120पेक्षा कधीच कमी असता कामा नाही आहेत. 120च हा आकडा असला पाहिजे. सो 120च्या खाली कधीही जाता कामा नाही आहेत. आणि ह्याचा मेन पर्पज काय असतो तर कोणताही प्रॉडक्ट हा आउट ऑफ स्टॉक जाऊ नये आणि मग फर्दर त्याचं जाऊन पुढे काहीतरी झालं, प्रोडक्शन स्टॉप झालं, सप्लाय स्टॉप झाला तर आपल्याला पुढे प्रॉब्लेम येऊ नये. सो दॅट्स वाय दिस मिनिमम स्टॉक लेवल इज डिटरमाइन. ओके, देन आलं लक्षामध्ये ह्या 2 लेवल, मॅक्झिमम स्टॉक लेवल आणि मिनिमम स्टॉक लेवल. देन नेक्स्ट काय आहे रिऑर्डर लेवल. सो आता रिऑर्डर लेवल म्हणजे काय तर गिव्ह ऑर्डर अगेन, म्हणजे आता किती राहिलेले असतात. ओके, सो आता एवढे राहिलेले आहेत 120 काय आहेत माझी मिनिमम लेवल आहे. सो आता 120 आहे. सो ह्यात मला काय मागवायचं आहे. सो रिऑर्डर लेवल ही ऑलवेज मिनिमम लेवलपेक्षा काय असते जास्त असणार ऑफकोर्स, बरोबर. मीन्स आता किती राहिलेले असतात आणि आता पुढचं आपल्याला अजून माझ्या ओमीच्या स्ट्रिपची किंवा कोर्सिनच्या स्ट्रिपची ऑर्डर द्यायची आहे, त्याला रिऑर्डर लेवल बोलतात. सो ही जी रिऑर्डर लेवल आहे, रिऑर्डर लेवल इज फिक्स बिटवीन द मिनिमम अँड मॅक्झिमम स्टॉक लेवल्स. ओके, रिऑर्डर लेवल आहे ती फिक्स कशी केली जाते, मिनिमम आणि मॅक्झिमम स्टॉक लेवलच्या मीन्स त्यांचा मध्य धरून ती फिक्स केली जाते. म्हणजे फिक्स करताना म्हणजे आता मॅक्झिमम जर म्हटलं किती आहे 600 आणि मिनिमम 120 आहेत. सो मिनिमम 120, मग ती ऑलवेज 120पेक्षा जास्त असते. मग त्याचं काय काढायचा, मध्य काढायचा आणि मग ती आपली मिनिमम लेवल आहे ती ठरते, कॅल्क्युलेट करायची असते ती. म्हणजे असं पण होऊ शकतं की आता 600 आहेत, 120 मिनिमम ठरलेली आहे. देन रिऑर्डर लेवल इट्स 200 सुद्धा असू शकते, 200 असताना ऑर्डर द्यायची असं सुद्धा असू शकतं. बट ती ऑलवेज मिनिमम लेवलच्या काय वरतीच असते. ओके,
So when stock of an inventory reaches at this point, the process for purchase of material should be started. म्हणजे जो काही स्टॉक आहे इन्व्हेंटरीचा, सो ह्या पॉईंटला जेव्हा रीच होतो म्हणजे काय तर रिऑर्डर लेवलला, म्हणजे आता परत ऑर्डर द्यायची आहे. सो मग पर्चेसिंगची प्रोसिजर आहे, परचेस ऑफ प्रोसिजर मीन्स परचेस ऑफ मटेरियल, दॅट प्रोसिजर इज स्टार्टेड. ओके, परचेस करण्याची प्रोसिजर आहे ती मग काय केली जाते तर स्टार्ट केली जाते. मीन्स स्टॉकिस्ट आहे, सपोज मग अजून कोणी स्टॉकिस्ट असतील सो त्यांच्याकडून मग कोटेशन मागून घेणं, कोणाचं आता आपल्याला लोएस्ट कोटेशन आहे आणि आपल्याला परवडणारं कोटेशन आहे सो ते फिक्स फायनल करणं, देन त्याच्यानंतर मग त्यांना काय करणं ऑर्डर देणं. ओके, सो मग ती पर्चेसिंगची प्रोसिजर आहे ती काय केली जाते स्टार्ट केली जाते जेव्हा इन्व्हेंटरी आहे, मीन्स टोटल आपला काय आहे स्टॉक आहे इन्व्हेंटरीचा, तो ह्या पॉईंटला जेव्हा रीच होईल तेव्हा पर्चेसिंगची जी प्रोसेस आहे दॅट इज स्टार्टेड. सो रिऑर्डर लेवल इज स्लाइटली मोर दॅन मिनिमम स्टॉक लेवल. ओके, रिऑर्डर लेवल इज काय असते मिनिमम स्टॉक लेवलपेक्षा काय असतं तर जास्त असते फॉर टू गार्ड अगेन्स्ट ॲबनॉर्मल यूज ऑफ आयटम अँड ॲबनॉर्मल डिले इन सप्लाय. मीन्स ॲबनॉर्मल यूज होऊ शकतो आयटमचा किंवा सप्लायमध्ये काय होतो डिले होऊ शकतो. सो त्याच्यामुळे ती नेहमीच म्हणजे मिनिमम स्टॉक लेवलपेक्षा जास्तच असते. ओके, सो रिऑर्डर लेवलचा फॉर्म्युला काय आहे, मिनिमम कन्झम्पशन ड्युरिंग द पिरियड इंटू मॅक्झिमम रिऑर्डर पिरियड. म्हणजे काय तर मिनिमम कन्झम्पशन किती होतं आहे त्या पर्टिक्युलर प्रॉडक्टचं त्या पिरियडमध्ये. म्हणजे मी जर म्हणते ओमीच्या स्ट्रिप्स आहेत एवढ्या विकल्या जातात तेवढ्या विकल्या जातात, सो मिनिमम आता माझं किती विकल्या जातील त्या पर्टिक्युलर पिरियडमध्ये. 10 डेजचा पिरियड असेल, 15 डेजचा पिरियड असेल. आता समजा रिऑर्डर पिरियड मी म्हटलं 10-15 असं ॲडजस्ट केलेला आहे. सो मॅक्झिमम रिऑर्डर पिरियड मग 15 येणार आणि मिनिमम रिऑर्डर पिरियड आता मी 10 to 15 डेज बोलते. ओके, देन दॅट टाईम मिनिमम रिऑर्डर पिरियड इज 10. ओके, and maximum reorder period is 15. So this is formula for calculating the reorder level. Okay, so write this all formulas and this definition in your notebook. So this is reorder level. Reorder level म्हणजे काय लक्षात आलं की रिऑर्डर लेवल म्हणजे काय तर इन्व्हेंटरी जी आहे हे अशा एका पॉईंटला रीच होते. मीन्स एका पर्टिक्युलर क्वांटिटी ठरलेली असते आणि तिथे आपल्याला काय करायचे असते तर परत ऑर्डर द्यायची असते. आणि रिऑर्डर लेवल आहे ही ठरवली कशी जाते तर इज फिक्स बिटवीन वॉट मिनिमम अँड मॅक्झिमम स्टॉक लेवल. म्हणजे एवढी मिनिममची एवढी लेवल आहे 120 आणि मॅक्झिममची एवढी लेवल आहे. सो त्यांच्यामधून मग त्यांचा मध्य काढून मग ती मिनिमम जी काही लेवल आहे मिनिममची रिऑर्डर लेवलची ती ठरवली जाते. ओके, दिस इज रिऑर्डर लेवल. सो नेक्स्ट इज द डेंजर लेवल. सो डेंजर लेवल म्हणजे काय sometimes what happen that is the means some situations happen that is we can't order that product, we can't reorder that product, means we can't minimum level च्या पण काय जातो तो प्रॉडक्ट आहे तो खाली जातो. सो दॅट टाईम डिफिकल्टीज कॅन कम. सो दॅट टू चेक दॅट डिफिकल्टीज डेंजर लेवल इज प्रिपेअर. मीन्स मिनिममपेक्षा क्वांटिटी आहे ती कमी होते आणि दॅट टाईम वी हॅव टू टेक द इमिडिएट ॲक्शन अँड वी हॅव टू डू दॅट 11th hour रश. देन वी हॅव टू पे द एक्स्ट्रा मनी फॉर दॅट. सो डेंजर लेवलमध्ये काय होतं, डेंजर लेवल म्हणजे काय इट इज बिलो द मिनिमम स्टॉक लेवल. डेंजर लेवल कशाला बोलतात, मिनिमम स्टॉक लेवलच्या जर खाली आला तो स्टॉक. ओके, आता समजा ओमीच्या स्ट्रिप्स आहेत आणि 120 ही त्याची काय झाली मिनिमम आता लेवल झालेली 120 मिनिमम लेवल झालेली आहे. ओके, तर मग आता 120च्या जर तो काय आला स्टॉक खाली आला देन इट्स कॉल्ड ॲज डेंजर लेवल. मीन्स सपोज आता मी जसं तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं ड्यू टू लॉकडाऊन. ओके, दॅट टफ सिच्युएशन्स वेअर ऑकर मीन्स दॅट सप्लाय सप्लाय जो काही आहे प्रॉडक्टचा दॅट वेअर स्टॉप ड्यू टू दिस लॉकडाऊन अँड कोरोना सिच्युएशन. सो त्यावेळी माल जे आहे काय खूप शॉर्ट येत होता मार्केटमध्ये काही प्रमाणात इन अवर फार्मसीज ऑल्सो.
सो त्या लेवलला मग डेंजर लेवल असं बोलतात. सो हिअर नॉर्मल स्टॉक लेवल शुल्ड नेव्हर बी अलाउड टू फॉल बिलो द मिनिमम स्टॉक लेवल. ओके, म्हणजे काय तर नॉर्मल स्टॉकची लेवल जी काही आहे ती दॅट शुड नॉट बी अलाउड टू फॉल बिलो द मिनिमम स्टॉक लेवल. मिनिमम स्टॉक लेवलच्या खाली येता कामा नाही आहे दॅट लेवल. ओके, नॉर्मल स्टॉक लेवल जी काही आहे ती मिनिमम स्टॉक लेवलच्या खाली येता कामा नाही आहे. इफ इट रिचेस द डेंजर लेवल ॲट एनी पॉईंट ऑफ टाईम, ओके, देन दॅट इमिडिएट ॲक्शन, अर्जंट ॲक्शन मस्ट बी टेकन टू प्रिव्हेंट स्टॉक आउट. ओके, स्टॉक आउट होणं म्हणजे पूर्णपणे ते संपूर्ण जाणं, विकायला एकसुद्धा स्ट्रीप शिल्लक नसणं, त्याला स्टॉक आउट बोलतात. म्हणजे काय, आउट ऑफ स्टॉक आहे, स्टॉकमध्येच नसतं. काही वेळेला काय होतं ते तर डिस्ट्रीब्युटरकडेच नसतं. ओके, एखादं जे काही प्रॉडक्ट असेल, सपोज आता ओमी आहे, क्रोसिन आहे, शॉर्ट आहे, देन त्याचे जे डिस्ट्रीब्युटर्स असतात, सप्लायर्स असतात, त्यांच्याकडेच तो प्रॉडक्ट आहे, तो नसतो. मग दॅट टाईम डेंजर लेवल म्हणजे काय, वी हॅव टू टेक द इमिडिएट ॲक्शन. लगेचच्या लगेच मग आपल्याला काय करावे लागते तर ती क्वांटिटी काय करावी लागते, मागवावी लागते. ओके, मग तो पिरियड आहे तो आता 10-15 डेजचा पिरियड आहे, मग आता 5 डेजचा पिरियड असेल. ओके, मग ते क्विकली मग आपल्याला एक्स्ट्रा मनी वी हॅव टू पे फॉर दॅट. 11th आवर रश वी हॅव टू डू फॉर दॅट. आणि मग असं खूप घाई करून जिथे कुठे मग माल असेल, समजा रत्नागिरीच्या स्टॉकिस्टकडे नाही आहे तर मग कोल्हापूरच्या स्टॉकिस्टकडून घ्या, अजून कुठच्या तरी दुसऱ्या स्टॉकिस्टकडून घ्या, असं करून मग तो जो काही प्रॉडक्ट्स आहेत, आयटम्स आहेत, दॅट वी हॅव टू बाय, ते आपल्याला काय करावे लागतात तर बाय करावे लागतात. सो ही काय आहे, डेंजर लेवल आहे. डेंजर लेवल म्हणजे काय, इट इज बिलो द मिनिमम स्टॉक लेवल. मिनिमम स्टॉक लेवलच्या खाली जातात, त्याला डेंजर लेवल बोलतात. सो हिअर नॉर्मल स्टॉक लेवल शुड नेव्हर बी अलाउड टू फॉल बिलो द मिनिमम स्टॉक लेवल. नॉर्मल स्टॉकची लेवल जी काही आहे, ओके, सो ती कमी मीन्स ती मिनिमम स्टॉक लेवलच्या खाली येता कामा नाही आहे. समजा डेंजर लेवलला ती जर गेली देन वी हॅव टू टेक द अर्जंट ॲक्शन. अँड नाव सी व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर दॅट. डेंजर लेवल इज इक्वल टू ॲव्हरेज रेट ऑफ कन्झम्शन इंटू इमर्जन्सी सप्लाय टाईम. ॲव्हरेज रेट ऑफ कन्झम्शन काय असेल तो इंटू इमर्जन्सी सप्लाय टाईम. सो आता ती जी ऑर्डर आहे ती यायला पिरियड 10 डेजचा होता, 15 डेजचा होता, बट आता इमर्जन्सी पिरियड मग 5 डेजचा असू शकतो, इमर्जन्सी सप्लाय टाईम. ओके, हे जे काही फॉर्म्युले आहेत ते आता आपण एक एक्झाम्पलमध्ये बघूया. ओके, आता इथे बघा मिनिमम कन्झम्शन. ओके, आता सपोज एखादा प्रॉडक्ट आहे, ABC नावाचा कोणताही प्रॉडक्ट कन्सिडर करा, ABC टॅबलेट आहे फॉर एक्झाम्पल. सो त्या ABC टॅबलेटचं मॅक्झिमम कन्झम्शन 200 युनिट्स पर डे आहे. ओके, मीन्स त्या ज्या टॅबलेट आहे ABC नावाची त्याच्या 200 स्ट्रिप्स आहेत पर डे जातात तेवढ्या. इट्स मिनिमम कन्झम्शन बघा 120 युनिट्स पर डे. सी हिअर 120 युनिट्स पर डे मीन्स मिनिमम त्या 120 जातात. देन सी नाव हिअर नॉर्मल कन्झम्शन आता काय आहे 160 युनिट्स पर डे. म्हणजे जसं की मग मगाशी म्हटलं रोज 200 जातील असं नाही, मिनिमम इथे काय केलं आहे सांगितलं आहे 120, बट नाव नॉर्मल कन्झम्शन इज 160 युनिट्स पर डे. सो हिअर रिऑर्डर पिरियड इज 10 to 15 डेज. रिऑर्डर पिरियड आहे तो काय केलेला आहे 10 to 15 डेज काय केलेला आहे कन्सिडर केलेला आहे. देन रिऑर्डर क्वांटिटी, आता रिऑर्डरची क्वांटिटी 1600 युनिट्स. म्हणजे काय तर इथे काय म्हटलं आहे मॅक्झिमम कन्झम्शन 200 युनिट्स पर डे. जर मंथली कॅल्क्युलेट केलं तर मला 6000 युनिट्स लागतील पर मंथ. सो मग त्यानुसार 6000 युनिट्स मला पर मंथ लागणार आहेत. सो त्यानुसार रिऑर्डर क्वांटिटी जी आहे ही 1600 इज फिक्स. 1600 युनिट्स इज फिक्स. देन नाव सी नॉर्मल रिऑर्डर पिरियड. ओके, आता 10 to 15 डेज. ओके, देन मिनिमम 10 मॅक्झिमम 15, बट नॉर्मल रिऑर्डर पिरियड इज 10 डेज. आलं लक्षामध्ये. आता आपण फॉर्म्युला जो आपण बघितले रिऑर्डरिंग लेवल, रिऑर्डरिंग लेवलचा फॉर्म्युला काय होता मिनिमम कन्झम्शन रेट. ओके, मिनिमम कन्झम्शन ड्युरिंग दॅट पिरियड. सो सॉरी
नॉट मिनिमम, मॅक्झिमम कन्झम्शन रेट, म्हणजे मॅक्झिमम कन्झम्शन किती होतं आहे त्या पिरियडमध्ये, दॅट इज 200 युनिट्स. ओके. अँड मॅक्झिमम रिऑर्डर पिरियड, मॅक्झिमम रिऑर्डर पिरियड इज हाऊ मच. आता रिऑर्डर पिरियड 10 to 15 डेज आहे, बट आता हिअर मॅक्झिमम विल बी 15. सो हिअर 200, that this 200, okay, this 200, see here, wait, this 200, okay, 200. So here 200 into 15 is equal to 3000 units. This is reordering level. Okay, so this is for your learning only, हे तुम्हाला अंडरस्टँडिंग ओनली. ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत सो तुम्हाला समजावं ह्याच्यासाठी व्हॅल्यूज आहेत त्या एक्झाममध्ये तुम्हाला ज्या आपण आधी डेफिनेशन्स ज्या बघितल्या, दॅट डेफिनेशन अँड दॅट फॉर्म्युले यू हॅव टू राईट आउट. ओके. you need not to memorize these values and this, you don't have this calculation, हे calculation वगैरे नाही आहे का तुम्हाला. this is for your understanding. then see next is the minimum level. so minimum level चा फॉर्म्युला काय आहे, रिऑर्डरिंग लेवल मायनस. ओके. आता रिऑर्डरिंग लेवल इथे काय आहे, 3000 आहे. ओके. रिऑर्डरिंग लेवल जी काही आहे ती काय 3000 मीन्स सपोज आता काय आहे 200 युनिट्स काय आहेत पर डे आहे, बट आता रिऑर्डर पीरियड जो काही आहे तो 10 to 15 डेजचा आहे. सो 200 into 15 इज इक्वल टू 3000. सो त्याच्यामुळे रिऑर्डरिंग लेवल 3000 आहे. सो 3000 मायनस नॉर्मल कन्झम्शन हिअर हाऊ मच, 160 units. So 160 into normal reorder period. Normal reorder period is 10 days. Okay, 10 days आहे normal reorder period. So 10 days here, 10 days. Okay, so into 10 is equal to, okay, that 1400 units. This is minimum level. Then next is maximum level. So maximum level चा जो काही फॉर्म्युला आहे, रिऑर्डरिंग लेवल प्लस रिऑर्डरिंग क्वांटिटी. सो रिऑर्डरिंग लेवल म्हणजे काय तर 3000. रिऑर्डरिंग, आता रिऑर्डरिंग लेवल जी आहे ही कशी काढलेली आहे, इथे तुम्हाला दिसते मॅक्झिमम कन्झम्पशन 200 युनिट्स पर डे आहे, पण रिऑर्डरचा पिरियड 10 to 15 डेज आहे. सो 15 मल्टिप्लाय बाय 200, सो दॅट इज 3000. सो 3000 प्लस रिऑर्डरिंग क्वांटिटी. रिऑर्डरिंग क्वांटिटी आता नॉर्मल कन्झम्पशन 160 होतं आहे. सो 160 सॉरी रिऑर्डरिंग क्वांटिटी ही 1600 आहे. ओके. मायनस आता मिनिमम कन्झम्पशन किती होतं आहे तर 120. इथे बघितलं जर फॉर्म्युलामध्ये मिनिमम कन्झम्पशन 120 आहे. ओके. सो सम वेल शोईंग द पॉइंटर सम प्रॉब्लेम इज देअर. ओके. सो 120 आहे हे. सो त्या फॉर्म्युलामध्ये पुटअप केलेले आहेत जस्ट व्हॅल्यू आणि ते काढलेलं आहे. आणि डेंजर लेवल जी आहे, डेंजर लेवलचा फॉर्म्युला ॲव्हरेज रेट ऑफ कन्झम्पशन. सो ॲव्हरेज रेट किती आहे कन्झम्पशनचा, इथे बघा 160 युनिट आहे, 160 युनिट पर डे. ओके. सो हिअर 160 इंटू नॉट 5 म्हणजे मिनिमम रिऑर्डर पिरियड फॉर इमर्जन्सी परचेस. म्हणजे काय तर इमर्जन्सी आहे. आता अशी केस आली आहे की इथे काय आहे, इमर्जन्सी आहे. सो इमर्जन्सी असल्यामुळे मग 5 डेजमध्ये ते प्रॉडक्ट येणार. सो इंटू 5. सो जस्ट ह्या व्हॅल्यूज आहेत ह्या फॉर्म्युलामध्ये काय केलेल्या आहेत तर पुट केलेल्या आहेत. सो दिस इज अबाउट द सेटिंग ऑफ व्हेरियस लेवल. अंडरस्टँड व्हॉट इज दिस. सो दिस फॉर्म्युले जे आहेत हे तुम्हाला लक्षात ठेवायला पाहिजेत. अँड ह्याच्या डेफिनेशन आहेत ह्या इम्पॉर्टंट आहेत फ्रॉम युअर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. मॅक्झिमम स्टॉक लेवल मीन्स अप्पर लिमिट की ज्याच्यावरती त्याची क्वांटिटी असता कामा नाही आहे. मिनिमम म्हणजे काय, मिनिमम स्टॉक लेवल म्हणजे काय, लोअर लिमिट, त्याच्या खाली क्वांटिटी येता कामा नाही आहे. देन लीड टाईम आपण बघितला मीन्स काय, इट इज द टाईम कन्झ्युम बिटवीन, म्हणजे जेव्हा मी ऑर्डर देते, मला रेकग्नाइज होतं मला ऑर्डर द्यायची, मी ऑर्डर देते आणि ऑर्डर दिल्यानंतर ती ऑर्डर माझ्याकडे येईपर्यंतचा टाईम, दॅट इज द लीड टाईम. सो लीड टाईम जो काही आहे मीन्स
त्याच्यामध्ये मग सर्विस कधी येते आपल्याला, देन मीन्स ते प्रॉडक्ट आहेत मग ते प्रोड्यूस होतात, तिथे सप्लायर्स आहेत ते प्रोड्यूस करतात, रिपॅक करतात, ते आपल्यापर्यंत शिफ्ट करतात आणि मग त्या गुड्स आहेत दॅट कम इन अवर प्रिमायसेस. ओके, अँड दॅट फॉर्म्युला फॉर दॅट इज लीड टाईम. देन नेक्स्ट इज रिऑर्डर लेवल. मीन्स काय, रिऑर्डर लेवल मीन्स इट्स फिक्स बिटवीन मिनिमम अँड मॅक्झिमम स्टॉक लेवल. Then formula is there, and next is last is the danger level. So danger level means it is below the minimum stock level. minimum stock level च्या पण काय असते ही danger level, तर खूप खाली असते. ओके, अँड दिस इज जस्ट फॉर युअर अंडरस्टँडिंग. दिस मीन्स ह्या काही व्हॅल्यू आहेत आणि जस्ट ह्या फॉर्म्युलामध्ये काय केलेले आहेत, पुट केलेले आहेत, अँड दिस इज फॉर युअर ओनली अंडरस्टँडिंग. Okay, so now we will stop over here. If any difficulties there, आजच्या लेक्चरमध्ये कोणाला काही डिफिकल्टी असेल किंवा कोणतीही लेवल समजली नसेल किंवा कुठेही काही जरी कन्फ्युजन असेल, देन काही डाऊट्स असतील ते डाऊट्स मला विचारा. ओके, आपण तुमचे डाऊट्स काय असतील ते सगळे क्लिअर करूया. ओके, थँक्यू. हॅपी लर्निंग, स्टे सेफ.